going to consider here a process of fertilization. So basically a fertilization involves fusion of haploid male gamete with a haploid egg cell to form diploid zygote, and this process will happen inside the embryo sac. But having here our anther has got days and the pollen grain is released from anther and will reach to the surface of stigma, and the pollen grain which come out of anther is generally 2-cell. In 60% of angiospermic plant, pollen grain will come out for pollination is of 2-cell. Now this 2-cell pollen grain is reached at the surface of stigma. This process we called it as a pollination. Pollination झाल्यापासनं तर या एम्ब्रियो सॅक मध्ये 2 मेल गमेट येईपर्यंत दिस एंटायर कवर्स अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. म्हणजे वी कॉल्ड इट एज अ रिक्वायर्ड स्टेजेस टू हॅव फर्टिलायझेशन. मग ह्या इथं जो जेव्हा पोलन ग्रेन डिपॉझिट झाला तेव्हापासनं तर मेल गमेट्स हे एम्ब्रियो सॅकमध्ये पोहोचेपर्यंत त्याला त्या एंटायर इव्हेंटला म्हणतो आपण फर्टिलायझेशन ऑर रादर वी कॉल्ड इट ॲज अ स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग द फर्टिलायझेशन. मग आता ज्या वेळेला पोलन ग्रेन विल शेड ऑर डेज अँड कम आउट ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा तेव्हापासनं ही इव्हेंट चालू होते. So first of all we'll consider it in a step wise. So when our pollen grain, suppose this is the surface of stigma, here it is style and it is ovary. So pollen grain has released on the surface of the stigma. This is our exine outer wall. Here there is a presence of germ pore. Here is also germ pore. So this outer membrane we called it as a exine and inner membrane is intine. So suppose here pollen grain has been released. Pollen grain इथं पोहोचल्यानंतर there happens to a pollen pistil interaction. आता हे काय तर सपोज अँथर पासून जे पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती पडले तर ऑल द पोलन ग्रेन्स आर नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ कंपॅटिबल. आपल्याकडे 2 प्रकारचे पोलन ग्रेन येऊ शकतात. ज्या प्लांटचा किंवा ज्या स्पीसीजचा स्टिग्मा आहे त्याचा पोलन ग्रेन येणे त्या पोलन ग्रेनला आपण म्हणू कंपॅटिबल, आणि क्रॉस कंटॅमिनेशन झालं आणि दुसऱ्याच प्लांटचा पोलन ग्रेन इथं आला दॅट पोलन ग्रेन इज कॉल्ड नॉन कंपॅटिबल. याला म्हणतो आपण नॉन कंपॅटिबल पोलन ग्रेन. सो विच पोलन ग्रेन हॅज टू जर्मिनेट. मग कुठल्या पोलन ग्रेनचे मेल गमेट एम्ब्रियो सॅकपर्यंत पोहोचायला पाहिजे तर कंपॅटिबल पोलन ग्रेनचे की नॉन कंपॅटिबल पोलन ग्रेनचे. सो कंपॅटिबल पोलन ग्रेन should form its pollen tube and should send his male gamete up to the embryo sac, and non-compatible pollen grain has to get reject. तर हे जे आयडेंटिफिकेशन आहे स्टिग्मावरती की विच पोलन ग्रेन विल बी कंपॅटिबल अँड विच इज नॉन कंपॅटिबल, इट इज कन्सिडर ॲज पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. दिस हॅपन्स बाय making the compatibility between the chemical molecule which are present on outer surface of this pollen grain and the chemical molecule which are present on the surface of rather stigma. So this we called it as a pollen pistil interaction, and pollen pistil interaction is considered as a dynamic event or dynamic interaction. ही चालू होते at the surface of stigma आणि ही कधीपर्यंत चालणार तर जोपर्यंत या ठिकाणी तयार झालेली पोलन ट्यूब ही एम्ब्रियो ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये पोहोचणार तेव्हापर्यंतच्या इव्हेंटला आपण कन्सिडर करतो पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. सो पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन इज कन्सिडर्ड ॲज अ फर्स्ट इव्हेंट टू रेकॉग्नाइज which pollen grains are compatible and which ones are non-compatible. Once here it has been recognized that this one is a compatible one and this one is a non-compatible pollen grain. मग हा compatible pollen grain आहे हे recognize झालं त्यानंतर our stigma will have secretion of sugary water. मग त्याच्यानंतर स्टिग्मा काय करतो तर स्टिग्मा will have secretion of sugar and water. मग या स्टिग्मानं शुगर आणि वॉटर सिक्रेट केलं किंवा when compatibility of pollen grain is identified की हा pollen grain compatible आहे आणि non compatible pollen grain has been rejected. At the time stigma will have secretion of sugary water.
दिस शुगरी वॉटर सिक्रेशन, हे जे शुगरी वॉटर सिक्रेशन आहे, दिस सिक्रेशन विल बी ॲब्झॉर्ब. मग हे सिक्रेशन जे आहे हे सिक्रेशन ॲब्झॉर्ब करणार कोण, तर हे सिक्रेशन थ्रू धिस जर्म पोअर विल एंटर इनसाइड अ मायक्रोस्पोर ऑर पोलन ग्रेन. अँड बिकॉज ऑफ दॅट हे सिक्रेशन आतमध्ये गेल्यामुळे इनर वॉल दॅट इज इंटाइन विच इज अ कंटिन्युअस वन अँड आउटर वॉल एक्झाइन विच इज डिसकंटिन्युअस वन. मग हे जे सिक्रेशन आहे याचं प्रेशर येणार कोणावरती, इनर वॉल इंटाइनवरती. अँड इनर वॉल विल कम आउट थ्रू दिस जर्म पोअर. मग ही इनर वॉल बाहेर आली, इट विल फॉर्म अ ट्यूब अँड दॅट ट्यूब वी कॉल्ड इट ॲज अ पोलन ट्यूब. मग ही जी पोलन ट्यूब आलेली आहे जर्म पोअरमधनं बाहेर, तर ही पोलन ट्यूब आता पेनिट्रेट करणार कोणाला, तर सरफेस ऑफ स्टिग्माला, अँड इट विल एंटर इनसाइड अ स्टिग्मा. दिस वी कॉल्ड इट ॲज अ जर्मिनेशन. त्याला म्हणतो आपण जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब. मग ही पोलन ट्यूब आपली या ठिकाणी जर्मिनेट झाली. आता ही जर्मिनेट झालेली पोलन ट्यूब इलॉंगेट होत 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 कोणामध्ये येणार, तर इट विल एंटर इन द स्टायलर रिजन. आता स्टाईलमध्ये आल्यानंतर या पोलन ट्यूबमध्ये हे जे मायक्रोस्पोअरमधले कंटेंट आहेत, दीज मायक्रोस्पोरिक कंटेंट आर प्रेझेंट इन द पोलन ट्यूब. मग ही आहे आपली ट्यूब सेल आणि ही आहे आपली जनरेटिव्ह सेल. सो हिअर इन अ जनरेटिव्ह सेल there will be second mitosis and it will form two haploid male gametes. Now our pollen tube is having two haploid male gametes. जर पोलन ट्यूबमध्ये हॅप्लॉइड मेल गमेट आहेत आणि ही पोलन ट्यूब ही ट्यूब या हॅप्लॉइड मेल गमेटला इथं फर्टिलायझेशनसाठी आणते, तर त्याला म्हणतो आपण सिफोनोगॅमी. फोनोगॅमी. गॅमी मीन्स गमिट अँड सिफन मीन्स हॉलो ट्यूब. सो गमिटला कोण आणत आहे, तर गमिटला ही हॉलो ट्यूब आणत आहे फॉर फर्टिलायझेशन. So we call this step as a siphonogamy. Gametes are present in a siphon-like tube, and this siphon-like tube is bringing your gametes for fertilization. Here, बघा पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती डस्ट झाले, त्यानंतर स्टिग्मा विल रेकग्नाइज इन पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन विच आर डायनॅमिक इव्हेंट. या पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शनमध्ये विच पोलन ग्रेन इज कंपॅटिबल वन अँड विच इज द नॉन कंपॅटिबल वन, दॅट विल गेट आयडेंटिफाय. त्याच्यानंतर स्टिग्मानी शुगरी वॉटर सिक्रेट केलं आणि हे शुगरी वॉटर विल बी ॲब्झॉर्ब बाय अवर पोलन ग्रेन थ्रू जर्म पोअर अँड देन इट्स पोलन ट्यूब विल कम आउट. इंटाइन विल कम आउट अँड इट विल फॉर्म अ पोलन ट्यूब. मग ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट करणार स्टिग्माला, देन विल एंटर इन टू स्टाईल अँड देअर इट ऑकर्स अ सेकंड मायटॉसिस ऑफ मायक्रोगमेटोजेनेसिस. मग या ठिकाणी दोन मेलगमेट तयार झाले. ही दोन मेलगमेट असणारी पोलन ट्यूब ही जेव्हा या दोन मेल गमेटला फर्टिलायझेशनसाठी आणते, वी कॉल दॅट ॲज अ सिफोनोगॅमी. मग आता पोलन ट्यूब कुठं आहे, तर स्टाईलमध्ये. स्टाईलमधनं ही पोलन ट्यूब एंटर होणार इनसाइड ओव्हरी. दिस इज अवर ओव्हरी. मग आता ही पोलन ट्यूब स्टाईलमधनं कोणामध्ये आली, तर ही पोलन ट्यूब आली स्टाईलमधनं ओव्हरीमध्ये. सपोज हिअर पोलन ट्यूब विल नाव एंटर इन टू ओव्हरी. मग आता ओव्हरीमध्ये आल्यानंतर ओव्हरीच्या आतमध्ये देअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ दिस ओव्ह्यूल. ओव्हरीच्या आतमध्ये कन्सिडर करा हे आपलं ओव्ह्यूल आहे लाईकवाईज. मग आता या ओव्ह्यूलमध्ये या ठिकाणी आहे मायक्रोपाईल. हिअर इट इज मायक्रोपाईल. हे झालं आपलं न्यूसेलर. मग आता इथं आलेली पोलन ट्यूब. मग पोलन ट्यूब हॅज एंटर नाव इनसाइड. पोलन ट्यूब कुठं पोहोचली, तर स्टाईलमधनं ओव्हरीमध्ये आली. ओव्हरीमधनं या पोलन ट्यूबला कुठं जायचं, पोलन ट्यूब विल एंटर इनसाइड. वी कॉल्ड पोलन ट्यूब एज एंटर इनसाइड ओव्हरी. पोलन ट्यूबची एंट्री कुठं झाली, एंटर्स द ओव्हरी. मग ओव्हरीमध्ये आली आणि आता ओव्हरीमधनं ओव्ह्यूलमध्ये जाणार. तर यापर्यंतच्या ज्या इव्हेंट आहेत, पोलन ग्रेन हॅज डस्टेड ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा आणि हा पोलन ग्रेन जेव्हा डस्ट झाला सरफेस ऑफ स्टिग्मावर, यांनी पोलन ट्यूब जर्मिनेट केली. ही पोलन ट्यूब स्टिग्मामध्ये आली, स्टिग्मामधनं स्टाईलमध्ये आली आणि स्टाईलमधनं ही ओव्हरीमध्ये आली. आता ओव्हरीनंतर हिला जायचं ओव्ह्यूलमध्ये. तर जेव्हापर्यंत ही ओव्हरीमध्ये आहे तेव्हापर्यंतच्या इव्हेंटला आपण कन्सिडर करतो पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. मग पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन म्हणजे कधीपर्यंत, तर पोलन ग्रेन स्टिग्मावर पोहोचल्यापासनं पोलन ट्यूब ओव्ह्यूलमध्ये एंटर होईपर्यंत. दिस मच इंटरॅक्शन वी कॉल्ड इट ॲज अ पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. आणि एक वेळा ओव्हरी ही पोलन ट्यूब ओव्हरीमध्ये एंटर करणार, त्यानंतर ओव्हरीपर्यंत म्हणजे ओव्ह्यूलमध्ये एंट्रीपर्यंत पोलन ट्यूब is guided by obturator.
ऑब्च्युरेटर विल गाईड द पोलन ट्यूब अंटिल इट्स एंट्री इन टू द ओव्ह्यूल. ओव्ह्यूलपर्यंत एंट्री होईपर्यंत पोलन ट्यूबला कोण गाईड करणार, तर ओव्ह्यूलपर्यंत एंट्री होईपर्यंत पोलन ट्यूब इज गायडेड बाय द ऑब्च्युरेटर. मग आता बघा, फर्टिलायझेशन होण्यासाठी एम्ब्रिओ सॅकमध्ये 2 मेल गमेट पोहोचणं आवश्यक आहेत. पण हे 2 मेल गमेट पोहोचण्यासाठी ह्या सर्व स्टेप्स व्हाव्या लागतील. जसं की फर्स्ट देर हॅज टू हॅपन अ पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. मग पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती रिसीव्ह झाल्यानंतर कुठला पोलन ग्रेन आयडेंटिफिकेशन हॅज टू हॅपन, विच पोलन ग्रेन इज कंपॅटिबल वन अँड विच पोलन ग्रेन इज अ नॉन कंपॅटिबल वन. मग कंपॅटिबलला आपण फर्टिलायझेशनसाठी पाठवणार आणि नॉन कंपॅटिबल हॅज टू बी रिजेक्टेड. मग या ठिकाणी पोलन ग्रेन डिपॉझिट झाले. कंपॅटिबल पोलन ग्रेन कुठला, नॉन कंपॅटिबल पोलन ग्रेन कुठला हे आयडेंटिफाय झालं. त्याच्यानंतर दिस स्टिग्मा विल हॅव सिक्रिशन. मग त्याच्यानंतर हे शुगरी वॉटर सिक्रेट केलं जाणार. ॲज वी कॉल्ड स्टिग्मा ॲज अ रिसेप्टिव्ह. कोणाला ते रिसीव्ह केल्यानंतर त्याला वेलकम करण्यासाठी हा शुगरी वॉटर सिक्रेशन तयार करतो असं आपण समजू. मग याने शुगरी वॉटर सिक्रेशन तयार केलं. ते शुगरी वॉटर सिक्रेशन जो कंपॅटिबल आहे तोच ॲब्झॉर्ब करणार. म्हणजे आपल्या घरी अनोळखी पाहुणा आला, अनोळखी मेंबर आला, तर त्याला आपण चहा वगैरे नाही करत. पण जर ओळखीचा आला तर त्याला आपण करतो. मग हा याचा ओळखीचा झाला. कंपॅटिबल म्हणजे ओळखीचा झाला. मग याच्यासाठी यानं शुगरी वॉटर याला दिलं. आणि ते शुगरी वॉटर हा कोणामधनं ॲब्झॉर्ब करतो, तर हा ॲब्झॉर्ब करतो थ्रू इट्स जम्प ओव्हर. मग जम्प ओव्हरमधनं आतमध्ये गेल्यानंतर ज्या ठिकाणी एक्झाईन अब्सेंट आहे त्या ठिकाणी ती इंटाईन ही बाहेर येणार आणि पोलन ट्यूब तयार करणार. ती तयार झालेली पोलन ट्यूब विल पेनिट्रेट, याला म्हणतो आपण जर्मिनेशन. मग ही पोलन ट्यूब पेनिट्रेट करणार स्टिग्माला, जाणार स्टाईलमध्ये. आणि स्टाईलमध्ये गेल्यानंतर त्या पोलन ट्यूबमध्ये काय होणार, तर त्या पोलन ट्यूब होणार सेकंड मायटोसिस अँड देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 हॅप्लॉइड मेल गमेट्स. नाव युअर मेल गमेट्स आर कॅरिड फॉर फर्टिलायझेशन बाय अ हॉलो ट्यूब विच वी कॉल्ड सिफोनोगॅमी. त्याच्यानंतर ही जर्मिनेट झाली पोलन ट्यूब, स्टाईलमधनं पुढे चालली. स्टाईलमधनं ही कुठं पोहोचणार, तर स्टाईलमधनं ही येणार ओव्हरीमध्ये. ओव्हरीमध्ये आल्यानंतर या पोलन ट्यूबला एंटर व्हायचं आहे ओव्ह्यूलमध्ये. पण ओव्हरीमधनं जेव्हा ही ओव्ह्यूलमध्ये जाईल तेव्हा त्या स्टेजला पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन विल गेट ओव्हर. अँड पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन इज कन्सिडर ॲज अ डायनॅमिक इंटरॅक्शन. या इंटरॅक्शनमध्ये केमिकल कन्फर्मेशन, रादर प्रोटीन कन्फर्मेशन, द प्रोटीन्स प्रेझेंट ऑर द केमिकल मॉलिक्यूल प्रेझेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा अँड ऑन द सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन हे कंपॅटिबल असतील तरच त्या पोलन ग्रेनला आपण कंपॅटिबल. दिस इंटरॅक्शन इज कॉल्ड डायनॅमिक इंटरॅक्शन. कारण या इंटरॅक्शनला बरंचसं याच्यावरती रिसर्च झालं आहे. आणि आज आपल्याला आर्टिफिशियल पॉलिनेशन म्हणा किंवा आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन करायचं असेल तर पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन आपल्याला लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. किंवा त्याच्यामध्ये कुठले केमिकल इन्व्हॉल्व होतात दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. मग ही ओव्हरीमध्ये एंटर होणार. आता पोलन ट्यूब ही इथपर्यंत येईपर्यंत हिला गाईड कोण केलं, सो वी कॉल्ड ऑब्च्युरेटर सेल विल गाईड इट. मग हे ऑब्च्युरेटर सेल या पोलन ट्यूबला गाईड करतील. पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन आणि ऑब्च्युरेटर विल गाईड द पोलन ट्यूब अप टू एंट्री इन टू द ओव्हरी. ओव्हरीपर्यंत किंवा ओव्ह्यूलपर्यंत एंटर होईपर्यंत हिला कोण गाईड केलं, तर ऑब्च्युरेटर. दिस इज ऑल अबाउट पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. देन देअर इज अ सिक्रेशन, sugary water secretion, and then there is a germination of pollen tube. Pollen tube will enter into ovule आणि ओव्ह्यूलमधनं पोलन ट्यूब जाणार ओव्हरीमध्ये. दिस वी कन्सिडर ॲज अ पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. दिस पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शनचं प्रायमरी एम काय, तर पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शनचं प्रायमरी एम आहे हॅव्हिंग आयडेंटिफिकेशन ऑफ कंपॅटिबल अँड नॉन कंपॅटिबल पोलन ग्रेन.